Hello everyone, I am Divya, your math facilitator. In this video, we shall learn important questions of Polyset AP and TS and RJC AP and TS entrance examinations. Okay, so as a part of this series, in part 3 we have learned the first 10 questions. Okay, and in part 4 we are going to learn the next 10 questions. Okay, so in total from real numbers chapter in the series we are learning a total of 40 questions. Okay, if you have not watched the previous parts, I'll just pin it up here in the I button. You can click on the I button and watch the entire series. And also we are conducting free mock test every day in the blog, so the link I will give you. So do attempt the mock test every day 20 questions. You can attempt a mock test of 20 questions. Okay, so that you'll have a good practice for your entrance examinations. So now let us discuss this question. Now firstly, let me tell you, this question is given in TS RJC entrance examination 2017. Okay, so let me give you the options also. So your options are 2015, 2016, 1215 and 1214. Okay, so now you need to find, if log 2 is 0.3010, you need to find the number of digits in 4 raised to the power 2017. Okay, so what we will do is you will assume this 4 raised to power 2017 as x. Okay, 4 raised to the power 2017 x anukundam. So now let us apply logarithm on both the sides. So log 4 raised to the power 2017 is log x. Okay, now this is like log x power m, so it is nothing but m log x. Okay, so this I can write as 2017 log 4 is equals to log x, but I have log 2 here, I have the value of log 2 here. So this log 4 I'm converting in terms of log 2. How can I do that? So 2017 into log 4 I can write as 2 square is equals to log x. Now again this is like log x power m. So this I can write as 2017 into 2 into log 2. Okay, to the base 10 is equals to log x. Clear with this? Now this 2 comes here, isn't it, using this formula? Right? So now 2017 into 2 gives you 441. It is actually, chalo, 14304034. 2017 into 2 gives you 4034 log 2 to the base 10 is equals to log x. But log 2 value is given as what? Log 2 value is given as 0.3010. So I'm substituting here. So 4034 into 0.301301. Okay, 0.301 is equals to, right, let me take the color. Okay, 0.301 is equals to, you have log x. Okay, 4034 into log 2 is nothing but 0.3010 given in the question is equals to log x. So multiply and see what is the value you are getting. If you multiply 4034 into 0.301, the value you get is 1214.234. This is equal to log x. Okay, so log x value enta vachindi? Log x is equals to 1214.234, right? But what do you actually want? You want to find the number of digits. So understand here, number of digits in a given number, ఇది ఎలా వస్తుందంటే మీకు, number of digits in a given number is equals to the, మీరు ఇక్కడ లాగరిథం అప్లై చేసినప్పుడు లాగ్ ఆఫ్ దాట్ నంబర్. ఓకే, ఆ నంబర్ కి లాగరిథం అప్లై చేసినప్పుడు దాని క్యారెక్టరిస్టిక్ అని ఒకటి వస్తుంది కదా, క్యారెక్టరిస్టిక్ కి 1 యాడ్ చేస్తే మీకు నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దిస్. సో సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఎ నంబర్, సేమ్ suppose you have a number 2.35. So this is a decimal number, so it has two parts, a integral part and a decimal part. 2.35 ante ee 2 is integral part, this is decimal part, 35 is decimal part. Or దీనికి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది. This 2 is called characteristic and 3 is called mantissa. Okay, this 2 is called characteristic and 3 is called mantissa.
క్లియర్ విత్ దిస్. సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏదైతే వస్తుందో దానికి 1 యాడ్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ మనము ఈ నంబర్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో కావాలి. ఈ నంబర్ని ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం. ఓకే, అండ్ లాగరిథం అప్లై చేసాం. లాగరిథం అప్లై చేసి ఈ లాగ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటో కనుక్కున్నాం. అవునా, లాగ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? లాగ్ ఆఫ్ ఈ నంబర్ వాల్యూ ఏంటో కనుక్కున్నాను. అవునా, ఎక్స్ అంటే ఈ నంబరే కదా, దీని వాల్యూ కనుక్కున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే దీని కనుక్కున్నప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ వచ్చింది, ఓకే, ఒక మ్యాంటిసా వచ్చింది. అవునా, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూకి +1 యాడ్ చేస్తే ఓకే యూ విల్ గెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్. దిస్ ఇస్ అ ఫార్ములా. సో నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎంత 1 to 1 4, దీనికి 1 యాడ్ చేస్తే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ వస్తాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆర్ 1 to 1 5. ఈజ్ దిస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీ వన్? ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ మోడల్ క్వశ్చన్ విచ్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఇచ్చిన నెంబర్ని ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అని తీసుకుంటారు అండ్ దీనికి లాగరిథం అప్లై చేసి లాగ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, లాగ్ ఎక్స్లో క్యారెక్టరిస్టిక్ పార్ట్ ఉంటుంది, మ్యాంటిసా ఉంటుంది. క్యారెక్టరిస్టిక్ పార్ట్కి +1 యాడ్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ వస్తాయి. క్లియర్? Let's move on to next question. If a is equals to b square is equals to c cube, then log ab to the base c is what? Okay, so ikkada this question is given in TS RJC 2017 again. So let me give you the options. Your options are 9/2, 2/9, 4/9, 1/3. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఏం చేద్దామంటే a ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సి క్యూబ్ ఉంది కదా, నిన్నటి సిరీస్లో ఒక క్వశ్చన్ ఇలాంటివి చేసాం, గుర్తుందా? ఈక్వల్ టు ఒక నంబర్ z అని తీసుకోమన్నాను అండ్ a ఈక్వల్ టు z, ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా ఈక్వేట్ చేస్తే a ఈక్వల్ టు z వస్తుంది. బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు z అంటే b ఏం వస్తుంది? b ఈక్వల్ టు z రేస్ టు ద పవర్ 1/2, రైట్? అండ్ సి క్యూబ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు z అంటే c ఏమవుతుంది? z రేస్ టు ద పవర్ 1/3 అవుతుంది. ఓకే, నిన్న సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లం చేసాం. సో ఇది ఏబిసి వాల్యూ. నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి? నాకు ఏ వాల్యూ కావాలి? నాకు కావాల్సింది లాగ్ ఏబి టు ద బేస్ సి. లాగ్ ఏ వాల్యూ ఎంత? ఏ అంటే z ఇంటూ బి అంటే z పవర్ 1/2, సి అంటే z పవర్ 1/3. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ z ఇంటూ z పవర్ 1/2 ఎంత అవుతుంది? ఇది ఎలా ఉంది? ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది? ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n ఫామ్ లో ఉంది కదా. సో దాన్ని ఆన్సర్ ఏంటి? ఏ పవర్ m ప్లస్ n కదా. అవునా, మనం ఆల్రెడీ క్లాస్ 8 లో నేర్చుకున్నాం కదా లాగరిథమ్స్. ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n ఇస్ ఏ పవర్ m ప్లస్ n. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? z పవర్ 1 + 1/2. అవునా, ఇక్కడ ఏం లేదు, పవర్ అంటే 1 అని అర్థం. సో 1 + 1/2 కింద బేస్ లో z పవర్ 1/3 ఉంది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ 1 + 1/2 ఏమవుతుంది? 3/2 అవుతుంది. సో z పవర్ 3/2 ఇంటూ z పవర్ 1/3. ఓకే, దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇప్పుడు ఇది 2 ఫార్ములాస్ అప్లై చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఏమేం ఫార్ములాస్? లాగ్ ఎక్స్ పవర్ m ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు m లాగ్ x, ఇది ఒక ఫార్ములా. ఓకే, 2 days నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదా. ఇంకోటి ఏంటి? లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ a పవర్ m. ఓకే, బేస్ లో పవర్ ఉంటే అది ఏమవుతుంది? 1/m అవుతుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నవే ఇవి. ఓకే, సో ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఈ 3/2 ముందుకెళ్తే 3/2 యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది, మల్టిప్లైడ్ బై ఇంకొకటి ఇక్కడ బేస్ లో కూడా పవర్ ఉంది కదా, బేస్ లో 1/3 ఉంది. 1/3 ఏమవ్వాలి? m ఉంటే రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. 1/3 ఉంటే రెసిప్రోకల్ అయితే ఏమవుతుంది? 1/3 రెసిప్రోకల్ అంటే ఉల్టా చేస్తే 1/3 ఏం మిగులుతుంది? 3/1 వస్తుంది. ఇంటూ లాగ్ z ఇంటూ z, ఈ పవర్స్ రెండింటి ముందుకు వెళ్ళిపోయినాక z టు ద బేస్ z వచ్చేసింది. అవునా, z టు ద బేస్ z is nothing but log a to the base a. So that answer is 1. ఇక్కడ 3 3s are 9 by 2 1s are 2 into z log z to the base z is 1. So final answer is 9/2. Clear? సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. అర్థమైంది? సో ఇట్లాంటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఫస్ట్ ఈక్వల్ టు జెడ్ అని తీసుకోండి అండ్ ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ, సి వాల్యూ కనుక్కోండి. కనుక్కున్న తర్వాత ఇందులో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, if x is equals to log 3 to the base 2 and y is equals to log 5 to the base 2, then log 15 to the base 2 in terms of x and y is what? Okay, this is given in TS Polyset 2016. So your options are x minus y, x plus y, and xy, x plus y minus 1. Okay,
చలో సో హౌ షెల్ వి ప్రొసీడ్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చారు, ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చారు, వై వాల్యూ ఇచ్చారు, అండ్ ఈ లాగ్ 15 to the base 2 ని ఎక్స్ వై టర్మ్స్ లో రాయాలి. ఇది ఆల్రెడీ మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్ మీరు ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో చేశారు. ఏం చేస్తారు, లాగ్ 15 ఎలా రాయొచ్చు, 5 3s 15 అని రాయొచ్చు కదా, లాగ్ 15 ని 5 3s 15 అని రాయొచ్చు కదా, 3 5s 15 అని రాయొచ్చు టు ద బేస్ 2. ఇప్పుడు ఇలా ఎలా ఉంది, లాగ్ ఏ బి లాగా ఉంది. సో దీన్ని సపరేట్ చేస్తే లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి వచ్చేస్తుంది. బేస్ 2 2 ఉంది కదా, అండ్ లాగ్ ఏ ఇది లాగ్ 5 అంటే ఎంత, వై ప్లస్ లాగ్ 3 అంటే ఎంత, ఎక్స్. వై ప్లస్ ఎక్స్ అయినా ఎక్స్ ప్లస్ వై అయినా సేమే. సో దీని మన ఆన్సర్ ఏంటి, ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఈజీ కదా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ a square plus b square is c square, then log c minus b to the base a plus log c plus b to the base a is how much? This question is given in TS RJC 2017. Okay, options ఏంటి, your options are -1, -2, 1 and 2. సో ఇది ఎలా చేస్తాం చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్ మీరు ఏదైతే కనుక్కోవాలో ఒకసారి తీసుకోండి. మీ దగ్గర ఏముంది, లాగ్ సి మైనస్ బి టు ద బేస్ ఏ ప్లస్ లాగ్ సి ప్లస్ బి టు ద బేస్ ఏ. ఓకే, ఇది ఎలా ఉందంటే లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి లాగా ఉంది కదా, దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు, లాగ్ ఏ ఇంటూ బి. అవునా, సేమ్ ఇందాక వాడాం కదా సేమ్ ఫార్ములా. ఇక్కడ చూడండి, లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి అని ఉంటే కలిపినప్పుడు లాగ్ ఏ ఇంటూ బి వస్తుంది. చూడండి, 2 డిఫరెంట్ లాగరిథమ్స్ ఉన్నాయి, అడిషన్ ఆఫ్ లాగరిథమ్స్ అంటే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. సో దాట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్, ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది, ఆల్జిబ్రాయిక్ ఐడెంటిటీ లాగా ఉంది చూడండి, సి మైనస్ బి ఇంటూ సి ప్లస్ బి. మనకి ఐడెంటిటీ తెలుసు కదా, ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి తెలుసు కదా, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఈ సేమ్ ఐడెంటిటీ ఫామ్ లో ఉంది. సో దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు, సి స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అని రాయొచ్చా, టు ద బేస్ లాగ్ ఏ. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు అక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లో, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్ అని ఇచ్చారు. నాకేం కావాలి, ఇక్కడ సి స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ కావాలి. అంటే ఈ బి స్క్వేర్ ఇటు సైడ్ పంపించండి. ఏ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు సి స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. సో సి స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు, ఏ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను, లాగ్ ఏ స్క్వేర్ టు ద బేస్ ఏ. ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది, ఎక్స్ పవర్ ఎం ఫామ్ లో ఉంది కదా. సో ఏమవుతుంది, ఎం లాగ్ ఎక్స్ అండ్ లాగ్ ఏ టు ద బేస్ లాగ్ ఏ అంటే 1. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత, 2 వస్తుంది. సో డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఈజ్ దిస్ ఈజీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్, ఈజ్ దిస్ ఈజీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, రైట్? సో ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాము. మన క్వశ్చన్ ఏముంది, లాగ్ సి మైనస్ బి. ఓకే, లాగ్ సి మైనస్ బి ప్లస్ లాగ్ సి ప్లస్ బి ఉంది. సో దీన్ని సింగిల్ లాగరిథమ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే సి మైనస్ బి ఇంటూ సి ప్లస్ బి వస్తుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సి స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. అండ్ క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చారు, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇస్ సి స్క్వేర్. సో నాకేం కావాలి, సి స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ కావాలి. సో నేను ఏం చేస్తున్నా, ఈ బి స్క్వేర్ ఇటు సైడ్ పంపించేస్తే సి స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏమొస్తుంది, ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకే, సో క్లియర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సి స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ప్లేస్ లో నేను ఏ స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ లాగ్ ఎక్స్ పవర్ ఎం. సో ఎం లాగ్ ఎక్స్ వస్తుంది. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ 2. ఇస్ దిస్ క్లియర్ బేటా? సో 2 ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్, రైట్? అండ్ ప్లస్ 2 వస్తుందా మైనస్ 2 వస్తుందా ఒకసారి సరిగ్గా చూసుకోండి. ఓకే, సో ప్లస్ అండ్ మైనస్ సైన్స్ దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్త, రైట్? అండ్ ఒకవేళ సేమ్ క్వశ్చన్ లో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, సేమ్ క్వశ్చన్ లో ఇలా అడిగితే ఏం చేస్తారు, ఎస్ లాగ్ సి మైనస్ బి కాకుండా బి మైనస్ సి ప్లస్ లాగ్ బి ప్లస్ సి ఉంటే ఏమని రాసేవాళ్ళు, లాగ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ అయ్యేది కదా. అండ్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇస్ సి స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇస్ సి స్క్వేర్. సో బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ కావాలి, నాకు బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ కావాలి. అప్పుడు ఈ ఏ స్క్వేర్ నాటి పంపించాలి కదా, సో మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లాగ్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది టు ద బేస్ ఏ. ఇక్కడ బేస్ ఏలే ఉన్నాయి కదా, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇది డిఫైన్ అవుతుందా, ఇట్స్ నాట్ డిఫైన్. ఓకే, సో అక్కడ ఆప్షన్ మీకు అన్డిఫైన్డ్ అని ఇస్తాడు. క్లియరా, అర్థమైందా ఇది? లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Identify the terminating decimal. Your options are 2/3, 8/9, 3/8, 1/7. ఓకే, టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు. మనకు ఆల్రెడీ థియరం మనకు తెలుసు కదా,
థియరంలో ఏముంది, ఒకవేళ ఇఫ్ p by q is a rational number, q ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేసినప్పుడు 2 power and 5 power and ఫామ్ లో ఉంటే అది టర్మినేటింగ్. ఒకవేళ q నాట్ ఇన్ ద ఫామ్ 2 power and 5 power m ఉంటే ఇది నాన్ టర్మినేటింగ్. మనందరికీ తెలిసిన థియరమే. అంటే డినామినేటర్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో 2 5 కాకుండా ఇంకే నంబర్ ఉన్నా అది నాన్ టర్మినేటింగ్. ఇక్కడ డినామినేటర్ చూడండి 3 ఉంది, సో ఇది నాన్ టర్మినేటింగ్. ఇక్కడ డినామినేటర్ లో 3 స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు 9 ని, సో ఇది కూడా నాన్ టర్మినేటింగ్. ఇక్కడ డినామినేటర్ లో 8 ని ఏమని రాయొచ్చు, 2 4s అని రాయొచ్చు, లేదా 2 క్యూబ్ అని రాయొచ్చు. 2 ఉంది డినామినేటర్ లో, ఓన్లీ 2 ఉంది, సో ఇది టర్మినేటింగ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ డినామినేటర్ లో ఏముంది, q ఈక్వల్ టు 7. 7 అంటే 2 3 2 5 కాకుండా ఇంకే నంబర్ ఉన్నా ఇది నాన్ టర్మినేటింగ్. సో ఆప్షన్ ఏంటి, సి. దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ గివెన్ ఇన్, it is given in AP RJC, AP RJC 2016. Number of two digits numbers divisible by 3. Okay, you need to find how many two digit numbers are divisible by 3. 10, 20, 40 and 30. ఇక్కడ మీరు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు, అండ్ ప్రోగ్రెషన్ సింపుల్గా ఉంటుంది. ప్రోగ్రెషన్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి సింపుల్గా ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి, 2 digits నెంబర్ కావాలి అండ్ ఆ నెంబర్ ఎలా ఉంటే డివిజిబుల్ బై 3 ఉండాలి. సో ఫస్ట్ 2 digit నెంబర్ డివిజిబుల్ బై 3 ఏంటి, 12. ఓకే, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. కానీ ఇవన్నీ సింగిల్ డిజిట్. 3 4s are 12. సో 12 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి, అవునా. 12 నుంచి లాస్ట్ నెంబర్ ఏంటి, 99 కూడా డివిజిబుల్ బై 3, అవునా. సో ఇది నంబర్స్. ఇవి ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి అన్నది క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి 12, లాస్ట్ టర్మ్ ని an అని తీసుకొచ్చుగా, an ఇస్ 99 అండ్ కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత, ఒక నంబర్ నుంచి ఇంకో నంబర్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత, 3. ఓకే, సో AP తెలుసు కదా మీకు. సో an is equals to a plus n minus 1 into d. అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నా. an is 99, a is 12 plus n minus 1. ఈ n వాల్యూ కనుక్కోవాలి, ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి కనుక్కోవాలి. d ఎంత, 3. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 12 ప్లస్ మల్టిప్లై చేయండి 3ని n కి అండ్ 3ని -1 కి. సో ఏమొస్తుంది మీకు, 9 ప్లస్ 12 మైనస్ 3 అంటే 9 ప్లస్ 3n ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 99. సో 9ని అటు ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే 99 మైనస్ 9 90 అవుతుంది. 90 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3n అండ్ n వాల్యూ ఎంత, 30 వస్తుంది. సో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 3, 30 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. క్లియర్? లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. log 125 to the base 10 plus log 8 to the base 10. సో నేను మీకు ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను, ఎప్పుడైతే లాగ్ లో పెద్ద వాల్యూస్ ఉంటాయో దీన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తారు, రైట్. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నేను మీకు ఆప్షన్స్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ 1 2 3 and none. సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ TS Polyset 2016. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా చేశాం కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్, DIY క్వశ్చన్ ఇది. ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి. ఓకే, 125 ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే 5 క్యూబ్ వస్తుంది, 8 ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే 2 క్యూబ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ log 5 క్యూబ్ ప్లస్ log 2 క్యూబ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఫార్ములాస్ అప్లై చేసి మీరు ఆన్సర్ తీసుకొస్తే చాలా సింపుల్. ఓకే, సో సాల్వ్ చేసి నాకు ఆన్సర్ కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. Next question, the relation between a into b plus c is equals to a into b plus a into c. Very simple question. ఇది కూడా TS Polyset 2017 లో అడిగారు. ఏంటి దీని అర్థం, ఏ ప్రాపర్టీ ఇది చూడగానే చెప్పేయాలి, ఆప్షన్స్ కూడా అవసరం లేదు. Is it commutative property or is it associative law or is it distributive or none? ఏ ప్రాపర్టీ నాన్న, చూడండి, ఏ బికి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, ఏ సికి కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, అవునా. ఏ బికి వచ్చింది, ఏ సికి కూడా వచ్చింది. సో ఏం ప్రాపర్టీ, సింపుల్ గా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ n is a natural number then a power n minus 3 power n is always divisible by what? This is given in TS Polyset 2017. ఈ క్వశ్చన్ నేను మీకు చాలా సింప్లిఫై చేసి చెప్తాను. ఇలాంటి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా మీరు చేయగలుగుతారు ఇంకా. ఓకే, సో ఒకసారి వినండి. సో మీరు కాంప్లికేట్ చేసుకోకుండా సింపుల్ గా ఏం చేస్తారంటే n కి 3 వాల్యూస్ పెడతారు. ఓకే, 8 power n minus 3 power n ఉంది. సో n కి 3 వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. n ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, 8 minus 3 5 వస్తుంది. n ఈక్వల్ టు 2 అయినప్పుడు 8
ఎయిట్ స్క్వేర్ అవుతుంది కదా, 8 స్క్వేర్ మైనస్ 3 స్క్వేర్ అంటే 64 మైనస్ 9 ఎంత వస్తుంది, 55 వస్తుంది. అవునా? సో ఎన్ 1 తీసుకున్నప్పుడు 5, ఎన్ 2 తీసుకున్నప్పుడు 55 వచ్చింది. ఈ రెండు నంబర్స్ దేంతో డివిజిబుల్, ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ లో చూడండి, ఆ రెండు నంబర్స్ దేంతో డివిజిబుల్, 5 తో డివిజిబుల్. ఓకే, సో ఆన్సర్ సి రాసేస్తారు. ఓకే, 5 తో డివిజిబుల్. క్లియరా? సో ఎక్కువ కాంప్లికేట్ చేసుకోకుండా సింప్లెస్ట్ మెథడ్ ఇది. ఈ మెథడ్ మీరు దేనికైనా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, సో రెండు తీసుకోండి, n ఈక్వల్ టు 1, n ఈక్వల్ టు 2 ఉన్న ఆప్షన్స్ లో దేంతో డివిజిబుల్ అవుతుందో చూడండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ట్రిక్ అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, అండ్ ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు, టీఎస్ పాలిసీ 2017. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, దిస్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ఏపీ RJC 2016. Your options are, it's a real number, it's a irrational number, it's a natural number, it's a rational number. ఓకే, రూట్ పి ప్లస్ రూట్ క్యూ ఏం అవుతుంది అని అడిగారు. ఇక్కడ మీకు పి ఏంటి క్యూ ఏంటి అసలు మెన్షన్ చేయలేదు. ఓకే, ఒకవేళ పి అండ్ క్యూ ప్రైమ్ నంబర్స్ అయితే, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి, పి అండ్ క్యూ ప్రైమ్ నంబర్స్ అయితే రూట్ ఓవర్ ఎనీ ప్రైమ్ నంబర్, రూట్ పి రూట్ క్యూ అప్పుడు ఏమవుతాయి, ఇర్రేషనల్ నంబర్ అవుతాయి. ఓకే, 2 ప్రైమ్ నంబర్, రూట్ 2 ఏమవుతుంది, ఇర్రేషనల్. అర్థమైందా? రూట్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రైమ్ నంబర్ ఇస్ ఇర్రేషనల్ నంబర్. కానీ ఇక్కడ ప్రైమా చెప్పలేదు, ప్రైమ్ కాదా చెప్పలేదు. ఓకే, సో మీకు అది ఇర్రేషనల్ అవుతుందో తెలియదు, రేషనల్ అవుతుందో తెలియదు. ఇర్రేషనల్ అయినా రేషనల్ అయినా, లెట్ ఇట్ బి ఏ ఇర్రేషనల్ నంబర్ ఆర్ ఏ రేషనల్ నంబర్, ఈ రెండు ఎవరి పార్ట్స్, ఈ రెండు రియల్ నంబర్స్ కిందికి వస్తాయి. అవునా? అది ఇర్రేషనల్ అయినా అవ్వచ్చు, రేషనల్ అయినా అవ్వచ్చు. ఇక్కడ మనకి కండిషన్ మెన్షన్ చేయలేదు. సో మీరు డైరెక్ట్ రూట్ పి ఉంది కదా అని ప్రైమ్కి వెళ్ళిపోయి ఇర్రేషనల్ క్లిక్ చేస్తే రాంగ్. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రైమ్ అని వాళ్ళు మీకు మెన్షన్ చేయలేదు. ప్రైమ్ అయితేనే అది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది, ప్రైమ్ కానప్పుడు రేషనల్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది కదా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇర్రేషనల్ రేషనల్, అది సింపుల్ గా మీరు జనరలైజ్ చేసి ఇట్స్ అ రియల్ నంబర్ అని ఆప్షన్ టిక్ చేస్తారు. ఓకే, ఎందుకంటే కండిషన్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి, అది ప్రైమా తెలీదు మీకు, ప్రైమ్ కాదా తెలీదు. సో రూట్ పి ప్లస్ రూట్ క్యూ క్యాన్ బి ఎ రేషనల్ నెంబర్, క్యాన్ బి ఎ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. ఓకే, సపోజ్ రూట్ 4 ప్లస్ రూట్ 9 ఉంది, ఇది ఇర్రేషనల్ అని చెప్తారు. రూట్ 4 అంటే 2, రూట్ 9 అంటే 3, ఏమొచ్చింది మీకు, రేషనల్ నెంబర్ వచ్చింది. సో ఇదేంటో తెలియంది మీరు ఆ రూట్ ఓవర్ ఆ నంబర్ ఏంటో రేషనల్ ఇర్రేషనల్ చెప్పలేరు. ఓకే, అది రేషనల్ అవ్వచ్చు, ఇర్రేషనల్ అవ్వచ్చు. అవునా? ఇప్పుడు రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 3 ఏమవుతుంది, ఇది ఇర్రేషనల్ అవుతుంది. అదే రూట్ 4 ప్లస్ రూట్ 9 ఏమవుతుంది, రేషనల్ అవుతుంది. ఓకే, సో పీ క్యూ ఏంటో తెలియంది మీరు చెప్పలేరు. అదే ఒకవేళ పి అండ్ క్యూ ఆర్ ప్రైమ్ అని మెన్షన్ చేస్తే డెఫినెట్ గా అది ఏమవుతుంది, రూట్ పి ప్లస్ రూట్ క్యూ ఏమవుతుంది, అప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. కానీ అక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఇన్ జనరల్ అది రియల్ నెంబర్ అవుతుంది. అది ఇర్రేషనల్ అయినా అవ్వచ్చు, రేషనల్ అయినా అవ్వచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ రియల్ నెంబర్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్? Okay, is this clear? Just let me know in the comments how did you like the session. Okay, and do like this session, do comment and let me know how are you liking the series. And from tomorrow we shall start a new chapter, right? And చాలా మంది trigonometry అడుగుతున్నారు, so I'll shift to trigonometry, and trigonometry నేర్చుకున్నాక మళ్ళీ సెట్ చాప్టర్ లకి జంప్ అవుదాం. ఓకే, సో from tomorrow we will learn trigonometry, most important previous year questions. Okay, till then you please practice, and mock test will be live by 9 p.m. today. Do attend the mock test also every day. మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. మీరు సబ్జెక్ట్ తో టచ్ లో ఉంటారు, ఏ క్వశ్చన్ వచ్చి ఏ క్వశ్చన్ రాదు మీకు బాగా అర్థమవుతుంది, అండ్ అది చదువుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, సో మాక్ టెస్ట్ మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్, అండ్ అందరికీ షేర్ చేయండి. అండ్ ఇంటర్మీడియట్ క్లాసెస్ కూడా మ్యాథ్స్ ఫెసిలిటేటర్ ఇంటర్మీడియట్ లో స్టార్ట్ అయ్యాయి, ఆ ఛానల్ కూడా చూడండి. ఓకే, ఇంటర్ క్లాసెస్ మీకు డెఫినెట్ గా మీరు వన్స్ డిప్లొమా జాయిన్ అయినా కానీ డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ మ్యాథ్స్, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ సిమిలర్ గానే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆ క్లాసెస్ కూడా ఫాలో అవ్వండి, టైం వేస్ట్ అసలు చేయొద్దు. అండ్ రీజనింగ్ క్లాసెస్ మ్యాథ్స్ ఫెసిలిటేటర్ సిబిఎస్ఈ లో స్టార్ట్ అయ్యాయి, సో అవి కూడా ఫాలో అవ్వండి, సో దాట్ యూ విల్ బి అహెడ్ ఆఫ్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్, like and share the channel, and I'll meet you all tomorrow. Thanks for watching.